Dear students, I, Suresh Kumar, Principal, Government Senior Secondary School, Boys, Guru Sahai, is present before you with my fourth part of lecture on Hassan's attendance problem in the course of 10 plus 2 General English. We have already discussed a brief summary both in Punjabi and English. And now I am coming to the questions and answers of this chapter. I advise you to stay home during the second wave of corona pandemic. But you should study hard for your better future. I am uploading this lecture on school's YouTube channel GSSS Boys School Guru Arsahai. Please share my lecture to your friends and share it with on other social media platforms so that the other community of students may get benefit from this lecture. And also subscribe this YouTube channel so that the new lectures and their notifications may reach to you within time and you can get benefit of other lectures. And now I am coming to the point. Let's discuss Hassan's character sketch. Hassan is a MCA student in Bangalore College. He is very intelligent with good memory. He is very handsome. He has some drawbacks in his character. He is irregular, lazy, negligent, and irresponsible person. He goes to college rarely. So he faces always a shortage of attendance. He is not serious in his studies. He prepares only expected questions for examinations. He sticks work and he stands first in his class. The narrator warns him several times to be punctual, but all in vain. His parents also feel helpless in this matter. He does not bother even the advices of his mother. He makes fun of those class fellows who work hard. His class fellows get good jobs after their studies over. They become famous and rich. Hassan gets several jobs, but he loses one after another due to his irregularity and laziness. His parents separate him. He has to do a petty job of selling CDs. One day his teacher meets him. She is shocked to see his poor plight. He tells him that one can lose a battle, but one can always win a war. She also tells him that hard old bad habits can also be given up with strong willpower. Nothing is impossible. She advises him to be punctual and give up laziness.
he should do hard work to rise in life. Hassan promises his teacher to act upon her advice. The teacher also hopes to see him happy and successful next time. This is all about Hassan's character, and now I am going to discuss this Hassan's character sketch in Punjabi also, so that you can understand it in a better way. Hassan is a MCA student in a Bangalore college. Hassan Bangalore ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MCA ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ. He is very intelligent with good memory. ਚੰਗੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ. He is very handsome. ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ. He has some drawbacks in his character. ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ. He is irregular. ਉਹ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੈ, ਸੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ. ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਕਾਲਜ ਰੇਅਰਲੀ. ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਹੀ ਫੇਸਿਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਅਟੈਂਡੈਂਸ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੀਰੀਅਸ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼. ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਜ਼ ਓਨਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹਿਜ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵਰਕ. ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਐਂਡ ਹੀ ਸਟੈਂਡਜ਼ ਫਸਟ ਇਨ ਹਿਜ ਕਲਾਸ. ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. The narrator warns him several times to be punctual. ਵਕਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਬਟ all in vain. ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਵਿਅਰਥ. His parents also feel helpless in this matter. ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਲਾਚਾਰ ਹੋਣਾ. He does not bother even his mother. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. He makes fun of his those class fellows. ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. His class fellows get good jobs. ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. After their studies over, they become famous. ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. and rich ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਹਸਨ gets several jobs. ਹਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ. ਬਟ ਹੀ ਲੂਜਿਜ ਵਨ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ. ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਿਜ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੈਪਰੇਟ ਹਿਮ. ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਏ ਪੈਟੀ ਜੋਬ ਆਫ ਸੈਲਿੰਗ ਸੀਡੀਜ਼. ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਡੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਹਿਜ ਪੇਰੈਂਟ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਵਨ ਡੇ ਹਿਜ ਟੀਚਰ ਮੀਟਸ ਹਿਮ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸ਼ੌਕਡ ਟੂ ਸੀ ਹਿਜ ਪੂਅਰ ਪਲਾਈਟ. ਉਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ. ਸ਼ੀ ਟੈਲਜ਼ ਹਿਮ ਦੈਟ ਵਨ ਕੈਨ ਲੂਜ ਏ ਬੈਟਲ. ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਬਟ ਵਨ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ ਵਿਨ ਏ ਵਾਰ. ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸ਼ੀ ਆਲਸੋ ਟੈਲਜ਼ ਹਿਮ ਦੈਟ ਹਾਰਡ ਓਲਡ ਹੈਬਿਟਸ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਗਿਵਨ ਅਪ ਵਿਦ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਲ ਪਾਵਰ. ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ. ਕੁਝ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਜ਼ ਹਿਮ ਟੂ ਬੀ ਪੰਕਚੁਅਲ ਐਂਡ ਗਿਵ ਅਪ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ. ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇ. ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਲਾਈਫ. ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹਸਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਜ਼ ਹਿਜ਼ ਟੀਚਰ ਟੂ ਐਕਟ ਅਪਨ ਹਰ ਐਡਵਾਈਸ. ਹਸਨ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ. ਦਾ ਟੀਚਰ ਆਲਸੋ ਹੋਪਸ ਟੂ ਸੀ ਹਿਮ ਹੈਪੀ. ਅਧਿਆਪਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖੇਗੀ ਤੇ ਸਫਲ ਦੇਖੇਗੀ। ਆ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 2 ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਣਿਆ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ GSS ਬॉय ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਸਹਾਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ, tomorrow I will come with my 5th जो lecture on this lesson. Thank you.